آج جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں نیب میں ہیرنگ ہوئی تھی۔ نیکسٹ ڈیٹ 27 فروری کی پڑی ہے چارجنگ آف فریم کے لیے۔ عدالت کے سامنے لیگل باتوں کے علاوہ ہم نے ان کو اوپن ٹرائل کی حقیقت کا بھی بتا دیا ہے۔ پہلے جو ٹرائلیں ہوئی ہے جتنی جلدی میں ہوئی، جتنا ایکسکلوسیولی اور بند دروازے کے سامنے ہوئی، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ آج عدالت کے سامنے اس بات کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج میڈیا کو بھی وہ ایکسس نہیں ملی جو ایکسس ملنی چاہیے۔ یہ آپ کی ساری میڈیا والے موجود تھے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے نیب کا ایسا ٹرائل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ الیکشن موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، جو گزشتہ پی ڈی ایم کی ایک ایکسٹینشن تھی، یہ ناکام ہو چکی تھی فری فیئر الیکشن کرانے میں۔ الیکشن کمیشن ناکام ہو چکی تھی اور الیکشن کمیشن سے استدعا کیا تھا کہ فارم 45 پہ نتیجے اخذ کرے۔ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی الیکشن کمیشن سے بھی اور عدلیہ سے کہ کمشنر راولپنڈی کو اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے، کیونکہ اس نے جو الزامات لگائے تھے اور اپنی جو کنفیشن کی ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جس طریقے سے اس نے نتیجہ چینج کروایا تھا، لیکن اس کو ڈیو پروٹیکشن نہ ملنے کی وجہ سے آپ لوگوں نے کل اس کی سٹیٹمنٹ پڑھی ہے اور دیکھی ہے، لیکن حقیقت پھر بھی وہی ہے کہ فارم 45 کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا کہ فارم 45 صحیح نہیں تھے۔ فارم 45 ہی صحیح تھے اور فارم 47 جو بنے ہیں وہی جعلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے رہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کا حصہ بنے گی، بوائے کاٹ کی طرف نہیں جائے گی، ملک کی اکانومی، جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے کوشاں رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک لیٹر کا ذکر کیا تھا، جو لیٹر ہم آئی ایم ایف کو لکھیں گے انشاءاللہ کسی بھی وقت۔ آج وہ لیٹر ہم لکھیں گے اور جب لکھیں گے تو شیئر بھی کریں گے۔ ہم بہرحال پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، پاکستان کی بہترین اکانومی چاہتے ہیں، پاکستان میں رول آف لا چاہتے ہیں اور پاکستان میں کسی بھی عوام بنیادی حقوق کی تحفظ چاہتے ہیں۔ اور کوئی کوشچن آپ کی ہے تو میں لے لیتا ہوں۔ وہ کیا ملکی مفاد میں ہوگا؟ یہ ہم جو لیٹر لکھیں گے، پہلے بھی لیٹر لکھ کے جا چکے تھے، وہ ایم ایف کے ایک طریقہ کار ہے کہ لیٹر لکھ کے ہم ملک کے مفاد میں ہی لیٹر لکھیں گے۔ ملک کے مفاد کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز نہیں کریں گے، ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہر رول پلے کریں گے۔ جب لیٹر آپ کے سامنے آئے گا تو دیکھ لینا۔ منسٹر گور صاحب، یہ جو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا جا رہا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ریاست کو نقصان پہنچے گا؟ اللہ نہ کرے پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کو، جمہوریت کو، قانون کی بالادستی کو جو نقصان پہلے سے پہنچ چکا ہے کوئی اور نقصان پہنچے۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسے کام نہیں کرے گی جس کو ریاست کو خطرہ ہو، ریاست کو نقصان پہنچے، اکانومی کو نقصان پہنچے۔ لیٹر آپ کے سامنے آئے گا، پڑھ لینا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ کو واضح کرے پاکستان تحریک انصاف ملک کی فلاحی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف نے ہی پناہ گاہیں بنوائی، پاکستان تحریک انصاف نے ہی صحت کارڈ ایشو کروائے، پاکستان تحریک انصاف نے انشورنس کروائے، پاکستان تحریک انصاف نے عوام کے بہبود کے لیے ساری طرح کی منصوبے چلوائے۔ اس لیے کسی اور انویسٹمنٹ لے کے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف ہر وہ کام کرے گی، ہر وہ قانونی اور آئینی حق کے تحفظ کے لیے کرے گی جو ملک کی اکانومی کو آگے لے جائے، قانون کی حکمرانی کو مضبوط کرے۔ بہت شکریہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے مخالف نہیں ہوگا، اگر یہ ریاست کے مخالف نہیں ہوگا، آپ لیٹر لکھیں گے تو پاکستان کو قرضہ نہیں ملے گا اور ملک یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی قدم نہ ریاست، نہ عوام، نہ حکومت، نہ جمہوریت مخالف ہوگی۔ انشاءاللہ تسلی رکھے، ہم اس ملک کے لیے ہیں۔ یہ ملک خان صاحب نے کہا ہے ملک ہمارا ہے، اس کے ادارے ہمارے ہیں، یہ جمہوریت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔
वो आज जेल में भी बंद है। तो आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए हमने तो पहले भी कहा था कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इकानमी को नुकसान होगा। आपने तो पहले से नुकसान किया। आज पंजाब का हाल देखो, जिस तरीके से वो चलाते रहे। हम तो चाह रहे हैं कि सब कुछ भूल जाओ, आगे की तरफ बढ़ो। आप खुद जमहूरियत को डिरेल करने की तरफ बढ़ रहे। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वो काम करेगी जिससे जमहूरियत मजबूत होगी और इसको करेंगे। और शाम में इंशाअल्लाह जब लेटर शेयर करेंगे तो फिर आप गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने कहा कि हमने लेटर लिख दिया। आप कह रहे हैं लेटर लिखेंगे। आज लेटर आज इसको वाजे कर दें। नहीं, आज लेटर लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज लेटर लिखेंगे और लेटर जाएगा शाम तक इंशाअल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और उसके खिलाफ सर आप आ जाएंगे तो देख लेना, बिल्कुल होगा। आपको तभी आपको तसल्ली हो जाए इंशाअल्लाह। आज जेल में खान साहब से मुलाकात हुई है। अलकादर ट्रस्ट केस में नेब में हियरिंग हुई थी। नेक्स्ट डेट 27 फरवरी की पड़ी है चार्जिंग ऑफ फ्रेम के लिए। अदालत के सामने लीगल बातों के अलावा हमने उनको ओपन ट्रायल की हकीकत का भी बता दिया है। पहले जो ट्रायलें हुई है, जितनी जल्दी में हुई, जितना एक्सक्लूसिवली और बंद दरवाजे के सामने हुई, उसका भी तज़किरा किया। आज अदालत के सामने इस बात को हमने पॉइंट आउट किया कि आज मीडिया को भी वो एक्सेस नहीं मिली जो एक्सेस मिलनी चाहिए। ये आपकी सारी मीडिया वाले मौजूद थे और आप लोगों ने देखा है। नेब का ऐसा ट्रायल गैर आईनी और गैर कानूनी है। इसके साथ साथ हमने लास्ट टाइम भी यह कहा था कि इलेक्शन मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है, जो गुज़श्ता पीडीएम की एक एक्सटेंशन थी, ये नाकाम हो चुकी थी फ्री फेयर इलेक्शन कराने में। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुकी थी और इलेक्शन कमीशन से इस्तदा किया था कि फॉर्म 45 पे नतीजे अखज़ करे। हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन से भी और अदलिया से कि कमिश्नर रावलपिंडी को और उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उसने जो इल्ज़ामात लगाए थे और अपनी जो कन्फेशन की है टू द एक्सटेंट कि जिस तरीके से उसने नतीजा चेंज करवाया था, लेकिन उसको ड्यू प्रोटेक्शन ना मिलने की वजह से आप लोगों ने कल उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है और देखी है। लेकिन हकीकत फिर भी वही है कि फॉर्म 45 के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला कि फॉर्म 45 सही नहीं थे। फॉर्म 45 ही सही थे और फॉर्म 47 जो बने हैं वो ही जाली है। इसके साथ साथ आपको ये बताते रहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान का हिस्सा बनेगी, बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएगी। मुल्क की इकानमी, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लेटर का जिक्र किया था, जो लेटर हम IMF को लिखेंगे इंशाअल्लाह किसी भी वक्त। आज वो लेटर हम लिखेंगे और जब लिखेंगे तो शेयर भी करेंगे। हम बहरहाल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन इकानमी चाहते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और पाकिस्तान में किसी भी अवाम बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और कोई क्वेश्चन आपकी है तो मैं ले लेता हूँ। आप IMF को जो लेटर लिख रहे हैं वो क्या मुल्की मफाद में होगा? ये हम जो लेटर लिखेंगे, पहले भी लेटर लिख के जा चुके थे, वो IMF के एक तरीक़ाकार है कि लेटर लिख के हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे। मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। जब लेटर आपके सामने आएगा तो देख लेना। मिस्टर गौर साहब, ये जो IMF को लेटर लिखा जा रहा है, क्या आप नहीं समझते कि इससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा? अल्लाह न करे पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान को, जमहूरियत को, कानून की बालादस्ती को जो नुकसान पहले से पहुंच चुका है, कोई और नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को खतरा हो, रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। लेटर आपके सामने आएगा, पढ़ लेना इंशाअल्लाह ताला। ये आपको वाजे करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की फलाही के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही पनाहगाहें बनवाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही सेहत कार्ड इशू करवाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंश्योरेंस करवाए,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम के बहबूद के लिए सारी तरह की मंसूबे चलवाए, इसलिए किसी और इन्वेस्टमेंट लेके आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वो काम करेगी, हर वो कानूनी और आईनी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करेगी जो मुल्क की इकानमी को आगे ले जाए, कानून की हुक्मरानी को मजबूत करे। बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि आप कहते हैं कि ये रियासत के मुखालफ नहीं होगा। अगर ये रियासत के मुखालफ नहीं होगा, आप लेटर लिखेंगे तो पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलेगा और मुल्क ये हरगिज ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कदम न रियासत, न आवाम, न हुकूमत, न जमहूरियत मुखालिफ होगी। इंशाअल्लाह तसल्ली रखे, हम इस मुल्क के लिए हैं। ये मुल्क खान साहब ने कहा है, मुल्क हमारा है, इसके इदारे हमारे, ये जमहूरियत के लिए हम लड़ रहे हैं। वो आज जेल में भी बंद है तो आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए। हमने तो पहले भी कहा था कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इकानमी को नुकसान होगा। आपने तो पहले से नुकसान किया। आज पंजाब का हाल देखो, जिस तरीके से वो चलाते रहे। हम तो चाह रहे हैं कि सब कुछ भूल जाओ, आगे की तरफ बढ़ो। आप खुद जमहूरियत को डिरेल करने की तरफ बढ़ रहे। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वो काम करेगी जिससे जमहूरियत मजबूत होगी और इसे उठाएगी। और शाम में इंशाअल्लाह जब लेटर शेयर करेंगे तो फिर आप उसमें उन्होंने कहा कि हमने लेटर लिख दिया। आप कह रहे हैं लेटर लिखेंगे। आज इसको वाज़ेह कर दें। नहीं, आज लेटर लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज लेटर लिखेंगे और लेटर जाएगा शाम तक इंशाअल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और उसके खिलाफ सर आप आ जाएंगे तो देख लेना, बिल्कुल होगा। आपको तभी आपको तसल्ली हो जाए इंशाअल्लाह।